వెల్కమ్ టు చందన మ్యాథ్స్ ఛానల్. స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనం థర్డ్ బీఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్ క్యాలిక్యులస్ సెమిస్టర్ 5 పేపర్ 6B ఫస్ట్ యూనిట్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ పార్ట్ 1లో టు ఫైండ్ ఏరియాస్ బిట్వీన్ ద గివెన్ కర్వ్స్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నామా. దాని నుంచి ఒక ప్రాబ్లం నేర్చుకోబోతున్నాం. In the static classes, we learned double integral can be represented as integral x equal to a to b, integral y equal to c to d, f of x comma y dy into dx. First integrating with respect to y and next integrating with respect to x, or integrating at a time individually if the given functions are in multiplication. By the integration we calculate areas. So double integral f of x comma y dx into dy equal to double integral f of x comma y dA. If we take length as x units, breadth as y units, then area equal to length into breadth, on differentiating dA equal to dx into dy. So to calculate areas, the formula is double integral f of x comma y dx into dy with limits x limits and y limits. యూనిట్ 1 మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ పార్ట్ 1లో టు ఫైండ్ ఏరియాస్ అనే టాపిక్ స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. ఇవాల్యుయేట్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ dx into dy. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్ వై dx into dy. అంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్తో మనము ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఓవర్ ద ఏరియా బౌండెడ్ బై ద ఎలిప్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ ఫంక్షన్ అయితే ఇచ్చారు, ఈ ఇంటిగ్రేషన్ యొక్క లిమిట్స్ ఇవ్వలేదు. ముందుగా వాటిని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సొల్యూషన్: గివెన్ కర్వ్, here given curve is ellipse. X square by a square plus y square by b square equal to 1. So we have to calculate x limits and y limits. This is the elliptical shape. This is the elliptical shape for the equation x square by a square plus y square by b square equal to 1. The ellipse cuts x-axis, then y equal to 0. So put y equal to 0 in 1. This implies x square by a square plus 0 by b square equal to 1. This implies x square by a square equal to 1. On cross multiplication, x square equal to a square. This implies x equal to plus or minus a. So x limits are minus a to plus a. This length is a units. This length is minus a units. So take x limits in constant form and y limits in terms of x. So to calculate y limits, y square by b square equal to 1 minus x square by a square. This implies y square equal to cross multiplication b square into 1 minus x square by a square. This implies y square equal to b square into, take LCM, a square ones are a square minus x square. This implies y equal to square root of b square into a square minus x square by a square. This implies y equal to plus or minus b root b square plus or minus b into root of a square minus x square by root a square means a. Therefore y limits are y equal to minus b by a minus b by a.
into root of a square minus x square 2 plus b by a into root of a square minus x square. These are y limits. ప్రాబ్లంలో మనకి ఫంక్షన్ మాత్రమే ఇచ్చాడు, అంటే ముందుగా మనము లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి బై యూజింగ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్. సో ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్ పుట్ y ఈక్వల్ టు 0 in 1, then we get x equal to minus a to plus a and y equal to minus b by a into root of a square minus x square 2 plus b by a into root of a square minus x square. Therefore required area equal to double integral f of x comma y dx into dy is the formula for area. Integral x equal to minus a to plus a, integral y equal to minus b by a into root of a square minus x square 2 plus b by a into root of a square minus x square, x plus y whole square dx into dy. This equal to integral x equal to minus a to a, integral y equal to minus b by a into root of a square minus x square to b by a into root of a square minus x square, x plus y whole square x plus a plus b whole square లాగా ఎక్స్పాండ్ చేయండి. x square plus y square plus 2xy dy whole dx. So first integrating with respect to y. First integrating with respect to y. This equal to integral x equal to minus a to a, integral x square dy plus integral y square dy plus integral 2xy dy whole dx with the limits y equal to minus b by a into root of a square minus x square to b by a into root of a square minus x square. అలాగే ఇక్కడ కూడా y equal to minus b by a into root of a square minus x square to b by a into root of a square minus x square. సో విడివిడిగా స్ప్లిట్ చేసుకొని ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y, దెన్ ఆఫ్టర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, దిస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ x ఈక్వల్ టు మైనస్ a టు a, x స్క్వేర్ అనేది కోషెంట్ లాగా ఇంటిగ్రేషన్ ముందుకు పెట్టుకుంటే ఇక్కడ మనకి వాల్యూ 1 ఉంటుంది. 1కి ఇంటిగ్రేషన్ y, సో x స్క్వేర్ ఇంటూ y with limits minus b by a to root of a square minus x square to b by a into root of a square minus x square plus y square ki integration y cube by 3. This is in the form of x power n. Integration of x power n means x power n plus 1 by n plus 1. So y power 2 plus 1 ante 3 by y cube by 3 with limits minus b by a into root of a square minus x square to b by a into root of a square minus x square ప్లస్ 2x అనేది కోషెంట్ లాగా ముందు అప్లై చేసుకుంటే వైకి ఇంటిగ్రేషన్ y స్క్వేర్ బై 2. ఇలా y యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు లిమిట్స్ అప్లై చేద్దాం. ఇంకా మనకి ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x ఉంది. దిస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ x ఈక్వల్ టు మైనస్ a టు a, అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ బి బై ఏ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇవి వై లిమిట్స్ అండి. వై ఉన్న చోట ఇవి సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ప్లస్ వై క్యూబ్ బై 3లో బై 3ని ముందుకు అప్లై చేసేసుకుందాం. వై క్యూబ్లో ఈ y వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. బి బై ఏ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ మైనస్ బి బై ఏ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ 2 క్యాన్సిల్ మా ఎక్స్ ఇంటూ వై స్క్వేర్కి ఈ లిమిట్స్ అప్లై చేద్దాము. బి బై ఏ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ బి బై ఏ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇలా మనము లిమిట్స్ని అప్లై చేసుకుందాం. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్లో కూడా ఒక మైనస్ ఉంది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్.
So b by a into root of a square minus x square plus b by a into root of a square minus x square అంటే 2 times of this value అంటే 2b by a into root of a square minus x square. నెక్స్ట్ హోల్ క్యూబ్ ఈచ్ టర్మ్కి అప్లై చేస్తే b క్యూబ్ బై a క్యూబ్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని హోల్ పవర్ 1/2 అని రాసుకుంటే 3/2 అవుతుంది. అలాగే హోల్ క్యూబ్ వలన ఆడ్ నెంబర్ వల్ల ఈ మైనస్గానే ఉంటుంది. ఈ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. బి క్యూబ్ బై ఏ క్యూబ్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. రూట్ని హోల్ పవర్ 1/2 రాసుకుంటే 3/2. వన్స్ అగైన్ హోల్ క్యూబ్ అనే ఆడ్ నెంబర్ ఉండటం వల్ల ఈ మైనస్గా ఉంటుంది. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ నోటేషన్. సో బి క్యూబ్ బై ఏ క్యూబ్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 ప్లస్ బి క్యూబ్ బై ఏ క్యూబ్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 2 టైమ్స్. నెక్స్ట్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ మా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ అనే ఈవెన్ నెంబర్ వల్ల ఈ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఈ మైనస్ ఇంకా అలాగే ఉంటుంది. సో ప్లస్ టర్ము మైనస్ టర్ము క్యాన్సిల్. వన్స్ అగైన్ ఈ హోల్ స్క్వేర్ని ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటే బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ దీని యొక్క స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ హోల్ స్క్వేర్ని అప్లై చేస్తే ఈ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఈ వాల్యూ క్యాన్సిల్. సో రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అప్లై చేసుకుందాం. దిస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ x ఈక్వల్ టు మైనస్ a to a x ఈక్వల్ టు మైనస్ a to a x స్క్వేర్ ఇంటూ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ 2b by a రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/3 ఇంటూ b క్యూబ్ బై a క్యూబ్ ఇంటూ a స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 మైనస్ ఇంటూ మైనస్. ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అంటాం కాదండి, హోల్ క్యూబ్ వల్ల మైనస్ ఉంటుంది. ఇది ఒక మైనస్ ప్లస్. సో 2 టైమ్స్ అంటే 2b క్యూబ్ బై a క్యూబ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇక్కడ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ అప్లై చేస్తాను. బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్కి స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ మైనస్. ఇక్కడ మీరు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అనడానికి లేదండి, ఈ మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ పాజిటివ్ అయిపోతుంది, ఇంకా మనకి మైనస్ ఉంటుంది. బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ whole dx. This minus this 0. This minus this 0. These are the remaining terms. Since integral minus a to a f of x dx equal to 2 into integral 0 to a f of x dx. Here f of x is this total term. If f is even function, this integration value is 0. If f is odd. సో ఫంక్షన్ యొక్క టర్మ్స్లో పవర్స్ ఈవెన్ పవర్స్లో ఉంటే మనకి అది ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఇస్తుంది. ఆడ్ పవర్స్లో ఉంటే మైనస్ చేంజ్తో ఉంటాము, అప్పుడు మనకి మైనస్తో ఉంటుంది. దాన్ని ఆడ్ ఫంక్షన్ అంటాము. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. ఈవెన్ ఫంక్షన్ యొక్క వెరిఫికేషన్ ఎక్స్ ఉన్న చోట మైనస్ ఎక్స్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నోటేషన్ వస్తే మనకి ఈవెన్ ఫంక్షన్ అని. ఎక్స్ ఉన్న చోట మైనస్ ఎక్స్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినా కూడా రిమైనింగ్ మైనస్తోనే మనకి క్యాలిక్యులేషన్ ఫామ్ అయితే అప్పుడు దాన్ని ఆడ్ ఫంక్షన్ అని అంటాము. ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ ఉన్న చోట మైనస్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినా కూడా స్క్వేర్ ఉండటం వల్ల ఇది మనకి పాజిటివ్ సెన్స్నే ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాబట్టి దీన్ని ఈ ఇంటిగ్రేషన్ని 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to a గా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to a x square into 2b by a root of a square minus x square plus 2b cube by 3a cube a square minus x square whole power 3/2 whole dx. As per definite integration in inter max 2b second year max 2b, if the given functions are of the form a square minus x square, put x equal to a sin theta. So this can be
టేకెన్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 1. దీని క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడితో ఆపేసి ఇక్కడ ఒక సబ్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ తీటా అన్నప్పుడు ప్రాసెస్ మొత్తం తీటాల్లోకి చేంజ్ చేయాలి. డిఎక్స్కి డి తీటా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ చేయాలి. సో డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ మీన్స్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ both sides d by dx of x. Derivative of x 1 a into sin theta ki derivative cos theta into derivative to theta also d theta by dx. ఇక్కడ డెరివేటివ్ చేస్తున్నది ఎక్స్తో, ఇక్కడ ఫంక్షన్ theta కొత్త కాబట్టి డిఫరెంట్ టర్మ్స్కి మరలా డెరివేటివ్ అప్లై చేయాలి. ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ dx ఈక్వల్ టు a cos theta ఇంటూ d theta. ఇలా మనము dx వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇప్పుడు లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి. అప్పర్ లిమిట్ మనకి x ఈక్వల్ టు ఏ ఉంది, దీన్ని కూడా ఈ సబ్స్టిట్యూషన్లోనే తీసుకోవాలి. x ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ తీటాలో x ఈక్వల్ టు ఏ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయమా, ఏ క్యాన్సిల్ 1 టైం. మరి సైన్ వాల్యూ మనకి 190 డిగ్రీస్ దగ్గర వస్తుంది. సో తీటా ఈక్వల్ టు π/2. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది లోయర్ వాల్యూ, దీన్ని మరలా ఇందులోనే సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ తీటా, 0 ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ తీటా, ఇంటూలో ఉన్న 0 ఎటు వస్తే బై అవుతుంది. సో సైన్ తీటా ఈక్వల్ టు 0, సైన్లో మనకి 0 వాల్యూ, సైన్ 0 డిగ్రీ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది, అంటే తీటా ఈక్వల్ టు 0. ఇలా మనకి తీటా లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. ఇంకా మనకి ఈక్వేషన్ 1లో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్గా ఉంది కదా, దాన్ని కూడా సింప్లిఫై చేసుకుందాం. అండ్ ఆల్సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మీన్స్ ఏ కాస్ తీటా, ఐ మీన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ తీటా హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా. ఏ స్క్వేర్ని కామన్ తీయండి, 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా. దిస్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా మీన్స్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా. ఇలా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చేసుకున్నాం కదా. ఈ వాల్యూస్ అన్నిటినీ మనము ఈ ఇంటిగ్రేషన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుందాం. Therefore from 1 2 into integral lower limit 0 upper limit π/2 x means a sin theta. x అంటే ఏం సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలమ్మా, ఏ సైన్ థీటాను సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. ఏ సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 2b/a రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ ముందుగానే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం కదా, ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ 2b³ అగైన్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా హోల్ పవర్ 3/2 హోల్ డిఎక్స్ వాల్యూ ఏ కాస్ తీటా డి తీటా. ఇలా మనము డిఎక్స్ లిమిట్స్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూస్ అన్నీ ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే మనకి కంప్లీట్గా తీటా నోటేషన్లోకి ప్రాబ్లం చేంజ్ అయిపోయింది. దిస్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 ఈ హోల్ స్క్వేర్ స్ప్లిట్ చేయడమా, ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఇంటూ b/a ఇంటూ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ఏ రూట్ కాస్ స్క్వేర్ కాస్ తీటా ప్లస్ 2b³/3a³. ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా హోల్ పవర్ 3/2లో ఈ స్క్వేర్ నోటేషను 2 నోటేషన్ క్యాన్సిల్మా, ఇంకా మనకి ఏ కాస్ తీటా హోల్ క్యూబ్ ఉంటుంది, అంటే a³ కాస్ క్యూబ్ తీటా. ఏ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 2 క్యాన్సిల్ a³ కాస్ స్క్వేర్ తీటా హోల్ పవర్ 3/2 2 క్యాన్సిల్ కాస్ క్యూబ్ తీటా ఇంటూ ఏ కాస్ తీటా డి తీటా. ఇప్పుడు మనము ఈ వాల్యూని ఈచ్ టర్మ్కి మల్టిప్లై చేసుకుందాం. దిస్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ
ఇక్కడ ఒక ఏ క్యాన్సిల్మా 1 టైము ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ఏలు కౌంట్ చేయండి 1 2 3 ఏ క్యూబ్ 2b sin square theta ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ ఇక్కడ ఏ క్యూబ్ క్యాన్సిల్మా దీన్ని కూడా దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే 2ab క్యూబ్ బై 3 కాస్ క్యూబ్ థీటా ఇంటూ కాస్ థీటా కాస్ పవర్ 4 థీటా డి థీటా. ఇలా మనం సబ్స్టిట్యూషన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా అప్లై చేసుకోవాలమ్మా. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్స్ దీనికి అప్లై చేసుకుందాం. ఈ 2ని లోపల మల్టిప్లై చేయమ్మా. 2 2s are 4 ఇక్కడ అగైన్ 2 2s are 4 ఆల్సో. ఈ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ మనకి రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ లాగా ఉన్నాయి. సీనియర్ ఇంటర్ మ్యాథ్స్ 2B డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ని ఇక్కడ అప్లై చేయబోతున్నాము. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin power mx into cos power nx. m ఈవెన్, n ఈజ్ ఆల్సో ఈవెన్ అయినప్పుడు ఫార్ములా n-1/m plus n into n-3/m plus n-2 so on m-1/m into m-3/m -2 so on π/2. అలాగే సింగిల్ ఫంక్షన్ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin power nx dx or cos power nx dx is same formula n-1/n n-3/n -2 n-5/n-4 so on π/2 if n is even. These two formulas can be applied here. This equal to 4a cube b ఇది m ఇది n అప్లై చేయండి. 2 - 1/2 + 2 ఈ సో ఆన్ అనేది ఈ టర్మ్స్ మల్టిప్లికేషన్ సిరీస్ ఎక్కడతో ఆపాలంటే మనకి పైన n రిడక్షన్ జరుగుతుంది. n వాల్యూ 2 కంటే తక్కువ వరకు అప్లై చేసుకోవాలంటే ఈ సిరీస్లో ఈ ఒక్క టర్మే అప్లికేబుల్. ఇంటూ నెక్స్ట్ ఈ సిరీస్ స్టార్ట్ చేయాలి. m అంటే 2 - 1/2 అగైన్ ఈ టర్మ్స్లో మరలా 2 కంటే తక్కువ వరకు అప్లై చేయాలంటే ఇక్కడ కూడా ఈ ఒక్క టర్మే ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఇంటూ π/2 ప్లస్ 4ab³ 3 n = 4 సబ్స్టిట్యూషన్ చేయమ్మా. 4 - 1/4 4 - 3/4 - 2 సో 4 కంటే ముందు టర్మ్ వరకు అప్లై చేసుకోవాలంటే ఈ 2 టర్మ్స్ మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఒకవేళ ఇక్కడ పెట్టినా కూడా 4 - 4 డినామినేటర్లో 0 వస్తుంది, నాట్ డిఫైన్డ్. కాబట్టి 4కి ముందు ఈ 2 టర్మ్స్ వరకు అప్లై చేసి ఇంటూ π/2 దిస్ ఈక్వల్ టు 4a³ b ఇంటూ 1/4 ఇంటూ 1/2 ఇంటూ π/2 ప్లస్ 4ab³ బై 3 3/4 1/2 π/2 4 4 క్యాన్సిల్ మా 3 3 is also cancel. So πa³ by 4 plus πab³ by 4. Take LCM 4. పైని కామన్ తీయండి, ఒక ఏబీని కూడా కామన్ తీయండి. a² plus b². దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఏరియా. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.